वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत नाल सतगुरु के चरणों विच जुड़ के बैठण का समा नसीब होया। सतगुरु की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया। वाहिगुरु नाल जुड़न का अपने तरफों निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु कहते ने कि मनुख नूं जैसी संगत मिलती है इनू वैसी रंगत चढ़ जाती है। जिहो जे माहौल दे विच बंदा रहिंदा है इस सुभाविक ही उहो जिहा हो जाता है। असी हो सकता है कि इस गल उत्ते बहुता गौर ना कदे कीता होवे, पर ऐसा सहजे ही साडे नाल वापरदा है। तुसीं किसी ऐसी जगह जांदे हो जिथे लोग बहुत खुश ने, जिथे लोग विआह दियां खुशियां मना रहे ने, नच रहे ने, गा रहे ने, खा पी रहे ने, ते उत्थे जाके सबनूं नचदियां गाउंदियां वेख के मंदे दे पैर भी मल्लो मल्ली वो भावें कुर्सी ते बैठा होवे हिलण लग जांदे ने। उन्होंने किसी ने कहा थोड़ी ना कि भाई तू आके नच। हाँ, वो गल वखरी है कि जदों कहोगे उदों वो नहीं हिलेगा, पर उहदे उपर असर होया माहौल का। क्योंकि माहौल कैसा सी? माहौल खुशी का। लोग नच रहे सन, गा रहे सन, खुश सन, एक दूसरे नाल हस रहे सन। ऐसा ही उदों हुंदा है जदों बंदा किसी दे घर अफसोस ते जांदा है। घरों भावें हसदा होया निकलिया होवे, रस्ते विच अपनी कार विच अपनी वाइफ नाल अपने मित्र सज्जन नाल गल्लां बातां करदियां हसदियां होया आ रहा होवे, पर जदों उस घर पहुंचदा है तां उत्थे माहौल ही ऐसा है कि सब चुप करके बैठे हुए ने, सब सोग मना रहे ने मर चुके प्राणी का। इसलिए जां कुछ लोग रो रहे ने जां सारे चुपचाप बैठे ने, मौत दियां गल्लां चल रही हैं। कईयां दियां अखां विच हंझू ने, कई उच्ची रो रहे ने, कई थोड़ी धीमी आवाज विच रो रहे ने, कई दुख विच चुप ही कर गए ने। तो इहो जिहे माहौल विच जदों बंदा पहुँचता है तो वह कुदरती वो सुभाविक ही वो दुखी हो जाता है। कई बारी उसनूं उहदा कोई बहुता गूढ़ा रिश्ता भी ना होवे उस बंदे नाल, पर फिर भी उहदियां अखां विचों हंझू बह तुरदे ने। भावें कोई दूर दी रिश्तेदारी है, भावें कोई जान पछाण ही है, बस होर बहुता नहीं, पर फिर भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि संगत का असर होया। उत्थे लोग सब दुखी सन, उत्थे खुश कोई भी नहीं सी। इसलिए जिमें ही ओहो जे माहौल विच गए बंदा वैसा हो गया, उन्होंने रंग चढ़ गया, ओहो जिहा खुश लोगों विच गया
ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਤਲ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਪਾਸੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ, ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਸਭ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮਗਰ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਉਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਹੀ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ
ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਬਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ, ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਐਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਐਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ, ਆਸਤਕ, ਨਾਸਤਕ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਾਂਗੂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਐਸੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ ਗਈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਲਈ, ਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਲਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਸੌਣ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਅਵੇਸਲਿਆਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ। ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਾਗਰਣ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੱਜਣ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਲੋਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਠੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ, ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੰਡੋੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਗ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਥਿੱਤੀ ਹੈ, ਥਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਤਿੱਥ, ਤਰੀਕ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ।
ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਥਿੱਤੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2 ਥਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਲੋਕ 15 ਥਿੱਤੀ 7 ਵਾਰ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਵਾਰ 7 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਰੀਕ। ਮੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚੌਥ, ਪੰਚਮ, ਫਿਰ ਛਠ, ਫਿਰ 7, 8, 10, 9, 10, ਏਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਤੇਰਸ, ਚੌਦਸ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਪੂਰਨਮਾ। 15 ਥਿੱਤਾਂ ਇਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨ ਨੇ, 7 ਦਿਨ ਉਹੀ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਥਿੱਤੀ 7 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 15 ਥਿੱਤੀ 7 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੈ ਜੋ ਭੇਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਥਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਸੋਮ ਮਤਲਬ ਚੰਦਰਮਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਥਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਵੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਰਤ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ, ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਵਰਤ, 11ਵੀਂ ਦਾ ਵਰਤ।
ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਲਝੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਦਿਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲਖੈ ਜਾ ਕੋ। ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਥਿੱਤੀ ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਵਸ, ਅਮਾਵਸ ਮਤਲਬ ਮੱਸਿਆ। ਮੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਾਵਸ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਆਸ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁੱਖ, ਕੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੱਲ ਪੈਸਾ, ਕੱਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕੱਲ ਸਭ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਲੋਕ ਆਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ, ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ, ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਲ, ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ। ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਮਾਰੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰੋ, ਜੀਵਤ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਗਾਂਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਜੀਵਤ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਨਭਉ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਨਿਜ ਸਾਰ। ਅਨਭਉ, ਅਨਭਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਭਉ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਭਉ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ। ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਤ ਨਿਜ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਨਿਜ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨਿਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ, ਨਿੱਜੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟਿਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।